करते हैं बड़ी खबर के साथ। लक्ष्मी पूजा के दूसरे दिन पश्चिम बर्धमान जिले के आसनसोल, दुर्गापुर, रानीगंज शहर से उत्तराखंड घूमने निकले 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। रानीगंज के सीटू नेता किशोर घटक भी इस हादसे में उनकी जान चली गई। वहीं दुर्गापुर में एक दंपत्ति की मौत ने इलाके में शोक की लहर पैदा कर दी है। उत्तराखंड के मुनस्यारी घूमकर कौसानी लौट रहे वाहन हादसे के शिकार हो गए। शामा के पास फरसाली के बेटोप नाले में पहला वाहन पलट गया, इसके बाद दूसरा वाहन उससे टकरा गया। दुर्घटना में 5 बंगाली पर्यटकों की मौत हो गई और 2 पर्यटक गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं, जबकि 15 पर्यटक घायल बताए जा रहे हैं। इनमें से 7 घायलों का कपकोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार चल रहा है, अन्य को मामूली चोटें आई हैं। कपकोट थाना क्षेत्र से मिली जानकारी के अनुसार श्यामा तेजम मोटर मार्ग के बेटोप नाले के समीप टेम्पो ट्रेवलर संख्या UK 4TA 1755 मुनस्यारी से श्यामा तेजम मोटर मार्ग से कौसानी की ओर आ रही थी। चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा और वाहन सड़क पर पलट गया। उसके पीछे आ रही दूसरी पर्यटकों की ट्रैवल वाहन संख्या UK 4TA 1376 आगे चल रहे वाहन से अचानक ही टकरा गई, जिससे सड़क पर पलट गई और नाले में गिर गई। इसमें सवार 5 पर्यटकों की दर्दनाक मौत हो गई और 2 की गंभीर हालत बताई जा रही है। थाना अध्यक्ष कपकोट मदन लाल ने बताया कि 2 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल और 7 का उपचार कपकोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। मृतकों में रानीगंज के सियारसोल निवासी और सीटू नेता 59 वर्षीय किशोर घटक, रानीगंज TDB कॉलेज की लाइब्रेरियन चंदना भट्टाचार्य खान, दुर्गापुर स्टील प्लांट निवासी रूना भट्टाचार्य, सुब्रतो भट्टाचार्य और आसनसोल की सलोनी चक्रवर्ती शामिल है। वहीं घायलों में टीपू खान, सियारसोल कांजीलाल पाड़ा निवासी जगन्मय कांजीलाल, दीपा विंता घटक, आसनसोल के जादूनाथ चक्रवर्ती, उनकी पत्नी मधुचंद्र चक्रवर्ती, चिन्मय बनर्जी समोस शामिल है। जिला आपदा अधिकारी शिखा सोयाल ने बताया कि 5 पर्यटकों की मौत हो गई है, 2 गंभीर हालत में है, 3 पर्यटकों की हालत सामान्य है और प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई है। 5 घायलों का उपचार चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार फिलहाल ये लोग खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। उत्तराखंडे बेড়াতে যাওয়ার জন্য যায় আর আজকে দুপুর নাগাদ আমরা খবর পাই যে ট্রাভেলিং এজেন্সির সাথে গিয়েছিল তাদের যে বাস, সে বাস নাকি উত্তরাখণ্ডে খাদের মধ্যে পড়ে যায়। এখনো পর্যন্ত আমরা যা খবর পাচ্ছি অনেকেই ইনজোর্ড আছে এবং 4-5 জন খুবই গুরুতর আহত অবস্থায় আছে আর কি। এই এখনো পর্যন্ত এই খবর পেয়েছি। আমরা চেষ্টা করছি কোনোভাবে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার, কিন্তু এখনো পর্যন্ত তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে উঠতে আমরা পারিনি। আমাদের কাছে যে খবর আছে 4-5 জন খুবই গুরুতর অসুস্থ। তার মধ্যে আমাদের সিয়ারসোলের আমাদের কিশোর ঘটক, আমাদের পার্টির নেতা কিশোর ঘটক আমরা খবর পাচ্ছি আর কি, এবং আরও প্রায় 4 জনের মতন গুরুতর অসুস্থ আছে আর কি। আমরা এখন সম্পূর্ণ খবর এখনো পাচ্ছি না। এর আমাদের সিয়ারসোলে গিয়েছিল আপনার কিশোর ঘটকের বোন এবং আমরা মামা বলে আর কি জগন্ময় কাঞ্জিলাল তার স্ত্রী, 4 জন কিশোর আমাদের সিয়ারসোল থেকে গিয়েছিলেন এবং রানীগঞ্জ থেকে বেশ কয়েকজন গিয়েছিল, আসানসোল থেকেও বেশ কয়েকজন গিয়েছিল। কিন্তু খবর আমরা এখন পেয়েছি। অবস্থা খুব সংকটজনক যারা আছে আর কি, এটাই খবর পেয়েছি। আমরা চেষ্টা চালাচ্ছি আর কি। আমরা ডিএম এর মাধ্যমে আমাদের প্রাক্তন সাংসদ বংশঙ্কর চৌধুরীকে আমরা বলেছি বিষয়টা, তিনি ডিএম এর মাধ্যমে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছেন। আমরা সঞ্জয় হঠাৎ শুনলাম যে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। হ্যাঁ, তো এবারে অ্যাক্সিডেন্টে ইনজোর হয়েছিল। তারপরে তো ভাবলাম যে ঠিক আছে, ঠিক হয়ে যাবে। তো তারপরে হঠাৎ শুনে যে উনি মারা গেছেন। ওনার মানে বেড়াতে যাওয়ার শখ, বেড়াতে যান প্রত্যেক মানে যেরকম যায় বছরে 2 বার করে তো ওনারা যাবেন। তো গেল যখন আমাদের বললো, আমরা ঠিক আছে তোমরা ঘুরে আসো। তো এই ঘটনা যে ঘটবে সেটা আমরা ভাবতে পারিনি।
ঘুরতে গিয়েছিল, আমাদের সেটা বলেনি, বলছে ঘুরতে যাচ্ছি। আমাদের প্রতিবেশীদের সেটা বলেনি, বলছে কাকুলি আমি ঘুরতে যাচ্ছি, আমার একটা ইয়ে আছে, বিড়াল আছে, ভুতু নাম, তুমি দেখো। আর খুব মানে আন্তরিকতা ছিল খুব। আর আমি না জিজ্ঞেস করি না যে কোথায় গেছো বা কিছু, আমিও ব্যস্তর মধ্যে ছিলাম। তো উনি না, কালকে আমি জানলাম যে উনি মারা গেছেন। তো আমাকে যখন এসে আমাদের কাউন্সিলর এসে বলছে যে রুনা ভট্টাচার্যর বাড়ি আর সুব্রত ভট্টাচার্যের বাড়ি কোনটা, তো আমরা কেন, তখন বলো কি উনি, আমি তো বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। তারপরে আমি দৌড়ে এলাম, এসে ওনার ছেলে বার্লিন ডাকলাম। হ্যাঁ, তো বার্লিনকে আমি জিজ্ঞেস করছি, বার্লিনকে বলতেও পারছি না যে মা মারা গেছে। বার্লিন বললো না আমি শুনেছি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, হ্যাঁ ইনজোর হয়েছে, কিন্তু মারা যাওয়ার কথাটা আমরা কেউ বলতে পারিনি ওকে। কালকে সারাক্ষণ ছিলাম রাত্রিবেলা, বলতে পারিনি। আর এই জন্য আমরা ভাবতে পারিনি, আমাদের গোটা পাড়া একবারে কি বলবো শোকাহত হয়ে গেছে। আমাদের বাড়িতে খাওয়া দাওয়া কারোর কিছু না, সেই থেকে আমরা সবাই মিলে দাঁড়িয়ে আছি। আমার নাম কাকুলি ভট্টাচার্য। হ্যাঁ, আমি প্রতিবেশী, আমাকে আমাদের পাড়া সবাই মিলে ডাকছে, বলছে কাকুলি তুমি যাও। দেখুন, শোনা যাচ্ছে যে এরা তো ঘুরতে গেছিল, এরা মুন্সিয়ারি থেকে কৌসানি বলে একটা জায়গায় যাবে বলে এরা বেরিয়েছিল, 3টে গাড়ি। এবার মাঝখানে বাঘেশ্বর বলে একটা জায়গার ওখানে একটি গাড়ি আর একটা গাড়িকে ধাক্কা মারে। আমার দিদির গাড়িটা, দিদি যায় ওর গাড়িটা, ওটা 100 ফিট নিচে, 100 মিটার নিচে পড়ে। তারপরে কি সেখানেই মারা যায়? সেখানেই বলছে স্পট মারা গেছে। এটা ঘটনাটা হয়েছে 1:30 থেকে 2টোর মধ্যে দুপুরবেলা। এখন পর্যন্ত কি খবর আছে এবং কী ব্যবস্থা? দেখুন, আমাদের পশ্চিমবঙ্গ রেসিডেন্সিয়াল যে আছে দিল্লিতে, উনি আর আমাদের সিএম ওনারা চেষ্টা করছে বডিটা বাই এয়ারপোর্ট বাই হেলিকপ্টার দিল্লিতে আনার। দিল্লি থেকে আমার দাদা আর চন্দনা খানের জামাই দুজনে ওখান থেকে ওরা নিয়ে আসবে, প্লাস সুব্রতদার নিজের ভাই, ছোট ভাই, ওরা গেছে ওখানে। বডিটা কি আজকে আসবে? না, বডি আজকে আসার চান্স খুব কম, কারণ অ্যাক্সিডেন্ট গেছে। তার সঙ্গে আপনার পরিচয়? আমিও সালা হই। আপনার নাম? সৌভিক চ্যাটার্জি। করলেন, এক প্রতিবাদ করলেন। আমিও জনপ্রতিনিধি, আমার কোনো পরিচিতির দরকার হয় না, আমি মানুষের পাশে থাকি, স্বাভাবিকভাবে মানুষের কাছে এসেছি। উনি একটা সে মনে হচ্ছে যেন যাত্রার দলের অভিনয় করতে এসছেন এখানে। গলায় একটা ফ্যাটি জড়িয়ে এসছেন বিজেপি এবং উত্তরীয় জড়িয়ে নিয়ে এসছেন, প্রচার করতে এসছেন উনি এখানে যে আমি দেখো বিজেপি থেকে তোমার জন্য কি করতে এসেছি। আমি ওরকম ধরনের কাজ করি না, আমি মানুষের পাশে থাকি, সবসময় মানুষের কাছে থাকি, মানুষের ভালো করার চেষ্টা করি এবং বিভিন্ন জায়গায় যেখানে যা বলার দরকার সেগুলো করেছি। উনি একটাও কিছু করেননি। উনি তো গোটাটাই রাজনীতি করতে এসছেন। ওনার যদি সেই ইয়েটা থাকতো তাহলে উনি কালকে অন্তত ফোনেও হলেও যেখানে, দেখুন প্রশাসন আমাকে জানাচ্ছে, কেন জানাচ্ছে? ওনাকেও তো জানিয়েছে তাহলে প্রশাসন, উনি যখন এমএলএ, তাহলে উনি কেন কাল থেকে কোনো তৎপর হননি কেন? আজকে উনি হঠাৎ করে চলে এলেন ফ্যাটি লাগিয়ে, এখানে দেখতে রাজনীতি করতে চলে এলেন, 2-4 জন সঙ্গে করে নিয়ে সঙ্গী নিয়ে চলে এলেন এখানে। এইটাই হলো বিজেপির কাজ। এরা শুধু প্রচার সর্বস্ব করতে চায়। আমরা কাজ করি আর ওরা প্রচার করে, আর বলে দিদি কোনো কাজ করে না, ওরাই নাকি সব কাজগুলো করে দিচ্ছে, পশ্চিমবাংলায় যা কাজ সব ওরাই করছে। এখানে এসেছিল যেহেতু উত্তরাখণ্ডে বিজেপির সরকার আছে। হ্যাঁ, আমি ওইটাই বলতে চাইছি, হেল্প লাগে উনি করে দেবেন। তো উনি এখনো কেন করেননি? আজ কাল থেকে ঘটনাটা ঘটেছে, এখনো কেন উনি তৎপর হননি কেন? উনি এখন করবেন, তার আগে অলরেডি নবান্ন থেকে অলরেডি তৎপরতা ওখানে চলে গেছে। এখনই আমার কাছে ডিএম সাহেবের কাছ থেকে খবর এসেছে, উনি এর আগে ওখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন, সমস্ত খবরাখবর পাঠিয়েছেন এবং যাতে তাড়াতাড়ি ডেড বডি আনা যায় তার জন্য তিনি তৎপরতা দেখাচ্ছেন ওখানে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। सुलभ इंटरनेशनल द्वारा सरकारी टैक्स नहीं चुकाने पर बराकर के बेगुनिया मोड़ और बराकर बस स्टैंड के 2 शौचालय में अब नगर निगम ने अपना कब्जा जमा लिया है। इसके साथ ही निगम द्वारा घोषणा की गई है कि अगले 48 घंटों तक टॉयलेट को यूज करने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। बराकर के बेगुनिया मोड़ और बराकर बस स्टैंड में बने दोनों शौचालय को नगर निगम ने अपने कब्जे में ले लिया है। बता दें कि पिछले कई सालों से सुलभ इंटरनेशनल संस्था की ओर से दोनों शौचालय को चलाया जा रहा था, लेकिन गुरुवार इन दोनों शौचालय से सुलभ इंटरनेशनल के कर्मचारियों को नगर निगम द्वारा हटा दिया गया है और अपने कर्मचारियों को तैनात किया गया है।
नगर निगम के इंजीनियर संतोष कुमार ने बताया कि सरकारी नियम के अनुसार सुलभ शौचालय को टैक्स का भुगतान करना था, लेकिन सुलभ इंटरनेशनल की तरफ से टैक्स नहीं जमा किया गया। कई बार नगर निगम की तरफ से नोटिस भी दी गई, लेकिन सुलभ इंटरनेशनल की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद नगर निगम प्रशासक की तरफ से निर्णय लिया गया कि इन दोनों शौचालय को अपने स्तर पर चलाया जाएगा। नगर निगम द्वारा बेगुनिया मोड़ और बराकर बस स्टैंड के शौचालय को अपने कब्जे में लेने के बाद 2 घंटे तक शौचालय बंद रहा। इसके साथ ही नगर निगम द्वारा कहा गया कि अगले 48 घंटे तक यात्रियों से टॉयलेट का उपयोग करने पर कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। इस दौरान ये भी कहा गया कि इसकी साफ सफाई का जिम्मा नगर निगम के कंधों पर होगा। इस दौरान इंजीनियरिंग विभाग के अलावा सैनिटरी विभाग के सपन मित्रा, दीप भट्टाचार्य जी उपस्थित थे। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रानीगंज के शिशु बागान स्थित पुराना रजिस्ट्री ऑफिस के पास इंडिया पावर के ट्रांसफार्मर से करंट लगने से एक मादा बंदर और उसका बच्चा बुरी तरह जल गया। स्थानीय लोगों और रानीगंज थाना की पुलिस की मदद से दोनों को वन विभाग के हाथों सौंप दिया गया है, जहां उन दोनों का इलाज करवाया जा रहा है। আমার প্রথম থেকে কি হয়েছিল প্রথমে? আজ সকাল 6টার সময় আমাদের এই বাড়ির সামনে যে ইন্ডিয়া পাওয়ারের ট্রান্সফরমার আছে, এখানে একটা পূর্ণাঙ্গ বয়স্কা বাঁদর এবং তার বাচ্চা এখানে কারেন্ট খায় এবং সজোরে মাটিতে পড়ে এবং তাদের মানে খুবই ইনজোর্ড হয়। অর্ধেকটা ল্যাজ উড়ে গেছে ওই মেয়ে ছেলে বাঁদরটা এবং বাচ্চা বাঁদরটা হালকা পুড়েছে। মেয়ে ছেলে বাঁদরটারও অনেক অংশ পুড়ে গেছে। তো যাই হোক, আমরা অনেকেই সবাই মিলে চেষ্টা করে 1-1.5 ঘন্টার পরে মোটামুটি ওর মানে সব কিছু ঠিক থাকে, কিন্তু তার তো প্রপার ট্রিটমেন্টের দরকার হয়। তা আমরা সেই ক্ষেত্রে আমরা রানীগঞ্জ পিএসের কাছে সহায়তা চাই। পিএসও আমাদের সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেন এবং তারাও সঙ্গে সঙ্গে এসে পরে আমাদের সঙ্গে হাত লাগান এবং তারাও ফরেস্ট অফিসে কথা দেন, খবরাখবর করেন এবং তার পরবর্তীকালে 8 ঘন্টার মধ্যে ফরেস্ট অফিস থেকেও চলে আসেন। যাই হোক, এখন মোটামুটি 6টা থেকে এখন 9টা 10-15 বাজছে। এখন ওই মেয়ে ছেলে বাঁদরটি এবং বাচ্চাকে ফরেস্ট অফিস মানে ফরেস্ট অফিসকে নিয়ে গেছেন আরও ওকে ট্রিটমেন্টের জন্য। আমি যেটুকু বুঝলাম যে ওর প্রাণ সংশয় নেই, কিন্তু হেভি ইনজিওর্ড হয়েছে। ওর মানে ওষুধ যে সমস্ত লাগে সে ট্রিটমেন্ট করলে ও মানে মনে হয় কোনো অসুবিধা হবে না, বেরিয়ে যাবে। আপনার নাম? আমার নাম সৌমিত চ্যাটার্জি। আমরা সমাবেতভাবে যে এই বাঁদরটা বাঁচলো, কোন জায়গায় ঘটনা? এটা হচ্ছে আমাদের শিশুবাগান পুরনো রেজিস্ট্রি অফিস রোড। এই रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, बेसन, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग,
ECG, NCV, pathologic microbiology, histopathology, PFT, uroflowmetry, health checkup packages, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, Inspiring Better Health, 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का PV न्यूज में स्वागत है। चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। बांकुड़ा सब डिविजनल कानूनी परिसेवा कमेटी के आह्वान एवं ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशन बांकुड़ा शाखा के सहयोग से कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। बांकुड़ा सब डिविजनल कानूनी परिसेवा कमेटी के आह्वान पर एवं ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशन बांकुड़ा शाखा के सहयोग से कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जो कि जिले के इंदपुर एवं हिड़बांग ब्लॉक इलाके के गोपालपुर ग्राम पंचायत, ब्रह्मचंडी एवं हिड़बांध ब्लॉक इलाके के गोपालपुर ग्राम पंचायत, ब्राह्मणडीहा ग्राम पंचायत एवं हाटा ग्राम पंचायत इलाके में शिविर लगाया गया। शिविर के माध्यम से महिलाओं को कानूनी सलाहें दी गई, जहां मौके पर उपस्थित वक्ताओं में विशिष्ट अधिवक्ता वासुदेव मंडल, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशन के जिला अध्यक्ष कुलू बावरी, बांकुड़ा चाइल्ड लाइन के अधिकारी सब्यसाची तिवारी समेत अन्य वक्ता उपस्थित रहे। मौके पर कुलू बावरी ने बताया कि जिले के सभी ग्राम पंचायत इलाकों में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आज 2 ब्लॉक में किया गया है, इससे पहले अन्य कई ब्लॉकों में किया जा चुका है। आने वाले दिनों में महिलाओं को शिविर के माध्यम से कानूनी सलाहें दी जाएंगी। আমরা আজকে আপনার 3-4টে জায়গায় করলাম। সেই 4টে জায়গা হচ্ছে এই ব্লকগুলো হচ্ছে হিড়বাঁধ ব্লক। আমরা যে 4টে জায়গায় করলাম সেটা হচ্ছে গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, ব্রাহ্মণডিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত, রঘুনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এবং হাটগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত। দাদা আপনি কোন জায়গা থেকে এসেছেন? আমি চাইল্ড লাইন বাঁকুড়া থেকে এসেছি। আপনি কি বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন? সেটা হচ্ছে আমাদের যে ন্যাশনাল টোল ফ্রি নাম্বার 1098, বাচ্চাদের সুরক্ষায় যে কোনো সময় 0 থেকে 18 বছর বয়স্ক যে কোনো ব্যক্তির প্রয়োজনে যে কোনো ব্যক্তি 1098-এ ফোন করতে পারেন এবং 1098-এ ফোন করলে তার পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন থাকবে এবং এটা বিনা পয়সা টোল ফ্রি একটা নাম্বার। শিশুদের সুরক্ষায় 24 ঘন্টায় তারা এই পরিষেবা পেতে পারে।
শিশু সুরক্ষার বিষয়গুলি তাদের সাথে আলোচনা করা হয়। আপনি কোন কোন জায়গায় আজকে করলেন? আজকে যে বিষয়টা হলো এই SDLS এর সাথে আমাদের গোপালপুর জিপি, এটা হচ্ছে আপনার হিড়বান ব্লকের অন্তর্গত, তাছাড়া রঘুনাথপুর জিপি, ব্রাহ্মণডিয়া জিপি, এমনকি এখন হাটগ্রাম জিপি, এই 3টে গ্রাম পঞ্চায়েত হচ্ছে ইনপুর ব্লকের আন্ডারে। আপনার নাম কি? আমার নাম সব্যসাচী तिवारी, काउंसिलर चाइल्ड लाइन बांकुड़ा। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, PV न्यूज। रानीगंज के पूर्व युवा नेता और सीटू नेता किशोर घटक की उत्तराखंड में हुई मौत के बाद उनके घर में परिवार वालों को सांत्वना देने के लिए लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। लोगों ने उनकी मौत को माकपा की अपूर्णीय क्षति बताई है। वहीं कई लोगों को हमने इस बारे में बातचीत की। आइए जानते हैं उन लोगों का क्या कहना है। নাটাইদার কাছে এসছি আমি, নাটাই আছে ওইখানে সব দাদা মারা গেছে শুনেছি, কোথাও নাটা না নাটা পাশের গ্রাম। আচ্ছা আচ্ছা, নাটাইদার সঙ্গে একটু কালকে আপনারা কখন প্রথম জানতে পারবেন? আমরা প্রথম ফোন পাই ওখান থেকে আমাদের শেয়ার করে ইয়ে হবে না, বাচ্চাটা ভালো, বাচ্চা দাহ করার মনে করি ভালো, এই সিনটাও সাহায্য মনে হচ্ছে। আর বাচ্চা পাঁচ ছ মুখা জ্ঞান হইল হ্যাঁ আমি তুমি আছো তো পুলিশ কোড নাম্বারটা দেওয়া আছে কিশোর দাদা। সকালে যা খবর পেয়েছি 5টে যে মৃতদেহ, সেই মৃতদেহ ময়না তদন্তের কাজ শুরু হয়েছে আর কি। এবং ময়না তদন্তের পর যতটুকু খবর পাচ্ছি, ময়না তদন্তের পর যে মৃতদেহ, সেই মৃতদেহগুলো আনার ব্যাপারে প্রশাসনিক যা উদ্যোগ, সেই উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এবং 2টোর পর যা প্রশাসন থেকে জানতে পেরেছি, 2টোর পর আমাদেরকে ডিটেলস জানাবে আর কি, যে কীভাবে কী মৃতদেহগুলো কীভাবে কী আনা যাবে। এই পর্যন্ত আমরা এখনো পর্যন্ত জানতে পেরেছি আর কি। মানে পাঁচজনের যে ছিল 5জনই কনফার্ম। কতজন আপনাদের এই রানীগঞ্জে কতজন রয়েছে? রানীগঞ্জের আমাদের গিয়েছিল তো আপনার আমাদের শেয়ারশোল অঞ্চল থেকে গেছিল 4 জন, এবং টিডিবি কলেজ থেকে একজন অধ্যাপিকা ছিলেন চন্দনা খান, তিনিও মারা গেছেন। এবং তার ভাই এবং তার ভাইয়ের যে স্ত্রী দুর্গাপুরে থাকেন, সেই 2জন মারা গেছে। আমাদের শেয়ারশোলের 4 জন গিয়েছিল, 4 জনের মধ্যে একজন কিশোর ঘটক আমাদের পার্টির নেতা, তিনিও মারা গেছেন আর কি। এবং আসানসোলের একজন শৈরিনী চ্যাটার্জি নাকি নাম সম্ভবত, তিনিও মারা গেছেন। মোট 5 জন মারা গেছেন। মৃতদেহ মারা গেছেন এটা কনফার্ম হয়ে গেছে আমি আর কি। এবার আমরা অপেক্ষায় আছি আর কি প্রশাসন থেকে কতটুকু কিভাবে কি আনার ব্যবস্থা হচ্ছে কিছু বলা হয়েছে? প্রশাসন থেকে যেটা জানানো হয়েছে যে উত্তরাখণ্ড এখান থেকে আনার তো বাই এয়ার ছাড়া তো কোনোভাবে সম্ভব নয়। তো যেটা জানানো হয়েছে যে এয়ারের মাধ্যমেই বডি আর কি আনা হবে, দমদম এয়ারপোর্টে সম্ভবত আনা হবে। সেখান থেকে ডেড বডি যে রিসিভ করার বিষয়, সেগুলো আমরা বলবো এখান থেকে আমরা নিয়ে আসবো। এটাই আপনাদের জানা আছে। আপনার নামটা একটু? আমার নাম সঞ্জয় প্রামাণিক। বিষয়টা জানতে পারলেন? ঘটনাটা জানতে পারি যে 3 জন মিলে 3টে গাড়ি একসাথে বেরিয়েছিল, 12টা করে নিয়ে। ওনার 35 জন ছিল না। জায়গাটার নামটা কি ভুলে গেলাম। হ্যাঁ, কৌশানি যাবার পথে বাগেশ্বর বলে একটা জায়গাতে 3টে গাড়ি একসাথে যাবার সময় 2টো গাড়ির পেছনে 3 নম্বর গাড়িটা ছিল। 3 নম্বর গাড়িটা 2 নম্বর গাড়িকে ধাক্কা মারে। 2 নম্বর গাড়িটা রাস্তার উপরে উল্টে যায়। 3 নম্বর গাড়িতে আমার দাদা, বৌদি, কিশোর সবাই ওটাতে ছিল। ওই গাড়িটা খাদে পড়ে যায়। যেটা জানতে পারলাম কালকে ওই টিভিতে দেখলাম, যেটা আমি তাতে দেখালো যে 60 থেকে 65 মিটার নিচে পড়েছে। 65 মিটার নিচে পড়ার পর বৌদি কোনো রকমে পড়ার সঙ্গে ছিটকে বেরিয়ে যায়। ছিটকে গেছিল। বৌদির কলার কোন ফ্র্যাকচার হয়েছে, হাঁটুটা বেরিয়েছে। বৌদি ওই অবস্থাতেও কোনোরকম একটা ক্ষমতা আসে, সময় হয়তো চলে আসে। সেই ক্ষমতার জোরে দাদাকে দেখছি, দাদা, কিশোর আর অনেকেই চাপা পড়ে আছে। চেষ্টা করেছিল বার করবার, দাদাকে কোনো টেনে বার করেছে, কিন্তু কিশোরকে বার করতে পারেনি।
তখন আর উদ্ধারকারী দল যারা ছিল তারা তো মোটামুটি খবর পেয়ে গেছিল। আমাকে তখন বৌদি বললো যে তুমি ফোনটা রাখো, উদ্ধারকারী দল চলে এসছে, আমাদেরকে স্ট্রেচারে করে এখন উঠাচ্ছে, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে চললো। দাদা বৌদিকে আবার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়। ওখানে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার পর ওরা মোটামুটি ফার্স্ট এড করে দিয়ে ছেড়ে দেয়। ওখান থেকে বাগেশ্বর ডিস্ট্রিক্ট হাসপাতালে আবার নিয়ে যায়। ডিস্ট্রিক্ট হাসপাতালে রাত্রিবেলার যে ডাক্তার সার্জন গিরিজা, উনি আমাকে ফোন করেন রাত্রিবেলায়, ফোন করে বললেন যে আপনার দাদার অবস্থা এখন মোটামুটি স্টেবল, ওনার প্রেশার ডাউন হয়ে গিয়েছিল, সেন্স চলে গিয়েছিল, এখন সেন্সটা ফিরেছে, মোটামুটি ঠিক আছে। আমরা চেষ্টা করছি আর রাতের মধ্যেই এয়ার লিফট করে ওই হলদিবাড়ি মেডিকেল কলেজ আছে, সুশীলা তিওয়ারি মেডিকেল কলেজ, ওখানে শিফট করবো। কালকে রাতে ওয়েদার খারাপ হয়েছে জন্য শিফট করতে পারেনি, আজকে সকাল 9টায় ওখানে শিফট করেছে। শিফট করার পর দাদার সাথে আমার একটু আগেই কথা হলো। ওনারা যখন কথা বলছেন এইভাবে যে ফোনটাকে অন করে, কারণ চার্জার ফার্জার কিছু নেই, সব উড়ে গেছে, চার্জার নেই, সব শেষ। তারপরে ফোন করে বললেন যে আমি ভালো আছি, আমাদের টেনশন করিস না, মানে ডাক্তাররা সব দেখছে, এখন মেডিকেল বোর্ড বসছে, বিভিন্ন টেস্টিং চলছে, তারপরে ডাক্তাররা ডিসিশন নেবে কী করবে না করবে, সেটা তো আরও 1 ঘন্টা পরে আমি জানতে পারবো। আপনার নামটা? জ্যোতির্ময় কাজী। সবাই জানে সেটা। আমাদের শেয়ার সোলে 4 জন ছিল। কালকে আমরা খবর পাই, আমি খবর পাই 4টের পরে, ওদের গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এবং কিসের ঘটক সম্ভবত ডেথ করে গেছে। ওর বোন ইনজিওর্ড, এর হসপিটালে ভর্তি আছে। তারপরে যত সময় যায় তত খবর আরও প্রচার হয়। ওর বাড়ির দাদার, আমরা বলি না, ওর দাদার হার্টের অপারেশন আছে, তাই জন্য ওর দাদাকে পরে বলা হয়েছে, অনেক পরে, 7টার সময় বলা হয়েছে। তারপরে প্রশাসনিক ব্যাপারে আমরা চেষ্টা করেছি যোগাযোগ করার, প্রশাসনিক ব্যাপারে খুব ভালো উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আজকে পোস্টমর্টম চলছে শুনেছি, আজকেই নাকি বডি আসতে পারে। আমাদের শোনা, পুলিশ ও প্রশাসনের তরফ থেকে রাতে এসেছিল, বলে গেছে, নাম্বার টাম্বার সব দিয়ে গেছে, যা হেল্প করার বলছে আমাদেরকে বলবেন, আমরা করবো। দুটোর পরে আরও আমাদেরকে বলেছে লাস্ট পিকচার জানাবে কীভাবে আসছে। এখন কোথায় আছে তারা? জায়গাটা এক্স্যাক্ট জায়গাটা তো শুনেছিলাম কৌশানি দিয়ে ওরা আসছিল, জায়গাটার নাম পেয়েছে আমাদের রাজ্য সরকারের যে প্রতিনিধি শুনেছি, তার জন্য মানে সব ব্যবস্থা হচ্ছে। আপনার নামটা বলবেন? আমার নাম কাঞ্চন ব্যানার্জি। কিশোর কে হন? আমি কিশোর হচ্ছে আমার মামার ছেলে। কিশোরকে দিয়ে বলো। হ্যাঁ, কেমন কি ওনার ব্যক্তিত্বটা কেমন ছিল? আর আপনি তুমি দাদা? আমি ওর বড়দা। তো হ্যাঁ, ও আমার ছোটো ভাই। হ্যাঁ, ওর মানে কাজকর্ম এই সমস্ত কিছু অসাধারণ, মানে রাজনৈতিক দিক দিয়ে, পরিবারগতভাবে এলাকার খুব জনপ্রিয় লোক, এবং এলাকার খুব জনপ্রিয় লোক। রানিগঞ্জ সিয়াসো সব কিছুই করবে ওর ইয়ে করে, খুব নিষ্ঠাবান। আমি মনে করি যে এরকম সৎ নেতা যদি যাতে ও কী বলবো সবাইকে নিয়ে একসাথে চলার চেষ্টা করে, খুব ভালো। আপনার জন্য কি করেছেন? আপনার জন্য কি করেছেন উনি? আমার জন্য, আমার বলে নয়, আমাদের পরিবারে যার যখন কিছু হবে সে প্রত্যেকের জন্য ও নিজে এগিয়ে যায়। আমার পেসমেকার বসানোর সময়, লকডাউনের সময় ও পেসমেকার বসে ইয়ে করেছে। তারপর আমার ব্লকেজ আছে ব্যাঙ্গালোরে, নারায়ণ হৃদয়তে আমার ব্লকেজ দেখাতে নিয়ে গেছিলো। তারপরে হায়দ্রাবাদ গেলাম 3বার, পেটের ব্যাপারে, লিভারের ব্যাপারে। হ্যাঁ, এটা আমার নয়, যে কোনো আমাদের আরও ভাইদের যার যে কোনো মানে পরিবারের এক কথায়, এলাকার লোকের জন্য হ্যাঁ, পরিবারের সমস্ত। তারপরে কোনো গরিব দুঃখী, তার পয়সা নেই, টাকা নেই, তাকে সাহায্য করা, সমস্ত কিছুর দিক দিয়ে। হ্যাঁ, কীভাবে পেলেন আপনি প্রশাসন? যারা গেছে আমাকে, ব্যাপারটা হচ্ছে প্রথমে আমার এক বোন আছে দীপান্বিতা ঘটক, সেও মানে আর কি ওখানে ভর্তি আছে।
ওই আমাকে হঠাৎ ফোন করলো 4টের সময়, আননোন নাম্বার, মানে ও কাউরির কাছ থেকে ফোন করে জানালো যে এরকম। ফোনটা আমি ধরলাম, আননোন নাম্বার ধরি না, তাও ধরলাম। তো বলছে বড়দা সব শেষ হয়ে গেল। আর কী হলো? না আমাদের বাচ্চা আমাদের বাচ্চা পড়ে গেছে খাটের নিচে, আমরা সব হাসপাতালে ভর্তি। তো আর সবাই সব ঠিক আছে? বলছে না সবাই উন্ডে দেন। আর ছোটদা অর্থাৎ কিশোর ছোটদা বলে ছোটদার কোনো খবর পাচ্ছি না। কেউ বলছে মানে পাহাড়ের নিচে আছে, পাহাড়ের ভিতরে আছে, ওকে টেনে তুলে চেষ্টা করছে। কেউ বলছে পাচ্ছি না, ছোটদাকে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না, নিয়ে হাউমাউ করে কাঁদছে। সেই কান্নার সময় আমিও একটু হয়ে গেলাম। তারপরে ওকে বললাম। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। अरे जो आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।